सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होने आ। अज दी क्लास विच आपां बाल विकास ते सिक्ख्या शास्त्र दे कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये क्लास तुहाडे PS टैट, C टैट एंड S टैट एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई मैटर नहीं करदा भावें तुसी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या फिर पेपर 2 की, दोनों ही एग्जाम लई ये जिहड़ी क्लास है ये काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि पैडागोजी का जिहड़ा सबजैक्ट है, भाव बाल विकास का जिहड़ा सबजैक्ट है, जिन्हों तुसी CDP भी कह दिंदे हो, इहदी जिहड़ी वेटेज हैगी है ना मार्क्स की, जेकर आपां गल करदे हां तो ये काफ़ी ज़्यादा हुंदी है। सो जेकर तुसी अपणियां इन्हां क्लासेस नूं बड़े ही ध्यान नाल समझदे हो, सॉल्व करन दी कोशिश करदे हो, तो तुहाडे जिहड़े नंबर होणगे ना वो तुहाडे एग्जाम दे विच काफ़ी वधिया आउणगे। एंड किते ना किते ये जिहड़ी गल हैगी आ तुहानूं पेपर क्लीयर करन दे विच काफ़ी ज़्यादा हैल्प भी करेगी। सो तुहाडा बहुता समा आपां नहीं खराब करांगे। इस वीडियो नूं लाइक कर दिओ, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ। ते अज आपां जिन्ने भी प्रश्नां नूं डिस्कस करांगे तुसीं उन्हां नूं बड़े ही ध्यान नाल पहलां तां पढ़ना है एंड उन्हां नूं सॉल्व करन दी कोशिश करनी है एंड समझण दी भी कोशिश करनी है। सो शुरू करदे हां अज दे अपने पहले प्रश्न तो। पहला जिहड़ा प्रश्न है जी, जिहदे विच तुहाडे तो पुछया जा रहा है कि टीचर आर एडवाइज्ड टू इनवॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज़ बिकॉज बिसाइड्स फैसिलिटिंग लर्निंग दे आल्सो हैल्प इन। अध्यापकों नूं सलाह दी जाती है कि वो अपने सिख्यार्थियों नूं समूह गतिविधियां विच शामिल करन, क्योंकि सीखण दी सहूलत तो इलावा वो इस विच भी मदद करते हैं। सो क्वेश्चन विच की पूछा जा रहा कि टीचर नूं अक्सर कहा जाता, की कहा जाता कि आपदे जिहड़े लर्नर्स हैगे आ, लर्नर्स तो की भाव है जी जिहड़े तुहाडे क्लास विच जिहड़े स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, जिन्हां नूं तुसीं टीच कर रहे हो, तो तुसीं उन्हां नूं ग्रुप जिहड़ियां एक्टिविटीज़ नहीं हुंदियां, जिवें कि कोई तुसीं चार्ट बनाउण नूं देता, कोई होर प्रोजैक्ट बनाउण नूं देता, कोई मॉडल बनाउण नूं देता, तुसीं कहता कि हाँ भी तुसीं सारे रल के एक असाइनमेंट बना के आयो। सो ये जदों आपां काम कहने आ ते इहदे नाल आपां की कर रहे हैं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਵਿਵਾਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਅਗਰੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਭਾਵ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ कोई टास्क ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, कोई प्रोजैक्ट देता, ग्रुप एक्टिविटीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਸੀ ਨਾ कि स्कूलों के विच भी समाजीकरण हुंदा है। इस तो इलावा बच्चों का पहला फैमिलीज़ दे विच इमीडिएट जिहड़े फैमिली मैंबरस हुंदे ने, आंढ गुआंढ हुंदा है, उन्हां दे जिहड़े पीर ग्रुप्स हुंदे ने, उन्हां दे जिहड़े फ्रेंड्स हुंदे आ जी। उस तो बाद स्कूलों के विच जिहड़े उन्हां दे साथी हुंदे ने, जिहड़े क्लासमेट्स हुंदे ने, इन्हां नाल ही तां मतलब बच्चों का की हुंदा है, सोशलाइजेशन, समाजीकरण हुंदा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो आपां चलदे हां जी अगले प्रश्न ते। अगला प्रश्न ध्यान नाल वेखदे हां जी की लिखिया होया। सोशल डेवलपमेंट मीनस एक्वाजिशन ऑफ द एबिलिटी टू हैव इन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सैप्शनस। समाजिक विकास का अर्थ है समाजिक अपवादां के अनुसार होने की योग्यता की प्राप्ति। मतलब एक गल हैगी है जिहड़ी कही गई है। सोशल डेवलपमेंट की है जी, सोशल डेवलपमेंट भाव समाजिक विकास आपां उहनूं कहने आ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੀਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ हरलॉक द्वारा लिखी गई लाइन्स ने, या फिर मैकडोगल द्वारा, TP नंद द्वारा, या फिर रॉस द्वारा। सो ये कोई समझाने वाली गल तो है नहीं गी, बट मैं तुहानूं इस लाइन का जिहड़ा मीनिंग है जी ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिता है, समझा दिता है। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ा ए है ना, हरलॉक द्वारा ये गल कही गई सी। किहदे द्वारा कही गई सी? हरलॉक द्वारा ये गल कही सी कि सोशल डेवलपमेंट मीनस एक्वाजिशन ऑफ द एबिलिटी टू हैव इन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सैप्शनस। ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड भी तुहाडे तो प्रश्न पूछ लए जाते हैं। अगला प्रश्न वेखते हैं। अ टीचर वांट्स द गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास टू अचीव देयर पोटेंशियल, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड शी नॉट
डू टू अचीव हर ऑब्जेक्टिव। एक अध्यापक चाਹੁੰਦਾ है कि उसकी क्लास के होनहार बच्चे अपनी समर्था ਨੂੰ प्राप्त ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ पोटेंशियल हैगा जी, जड़ियाँ कि समर्थावां हैगियां ने, जो कुछ कर सकते हैं उन्होंने वो अचीव करन। ये कौन चाहता है? एक अध्यापक चाहता है, एक टीचर चाहता है। उसनू अपना उद्देश्य प्राप्त करने लई हेठ लिखियां विचों की नहीं करना चाहिए है। सो जेकर किसी टीचर ने टीचर चाहता है कि मेरे बच्चे जिहड़े हैगे आ वो उन्हां दा जिहड़ा भी पोटेंशियल हैगा उन्होंने प्राप्त करन, ते टीचर की काम नहीं करेगा। भाव यह कि थल्ले दित्तियां गईयां ऑप्शनां दे विच तुसीं ਇਹੋ ਜਿਹੀ ऑप्शन पढ़ो जिहड़ी कि नैगेटिव होवे। नैगेटिव किस परसपैक्टिव तो होवे कि एक टीचर नहीं चाहूगा कि वो गल करन हो। सो वेखदे हां ऑप्शन नंबर ए वेखो, टीच दैम टू इंजॉय नॉन अकैडमिक एक्टिविटीज़। उन्होंने गैर अकादमिक गतिविधियां का आनंद लेना सिखाओ। गैर अकादमिक गतिविधियां की हुंदियां ने जी? जिहड़े कि बच्चे दे करिकुलम विच ना होण। उस तो इलावा पढ़ाई तो हट के जिहड़ी गल आपां बच्चों नूं सिखाउने आ उहनूं आपां नॉन अकैडमिक एक्टिविटीज़ कह दिंदे आ। ऑप्शन नंबर बी च लिखा होया टीच दैम टू मैनेज स्ट्रैस, कि उन्होंने तनाव का जोड़ा प्रबंध है प्रबंधन करना आप सिखावांगे। कि बच्चे कई बार ना फिक्र वगैरह बहुत करन लग जाते हैं, टेंशन लेंदे आ, क्लास में स्ट्रैस होंगे है, कई बार उन्होंने कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी होंदियां ने, 100 गल्लां हो सकदियां ने। तो आपां बच्चों को सिखावांगे कि बेटा तुसीं ना टेंशन नहीं लैनी, बिल्कुल ही बेफिक्र हो के स्कूल आया करो। मतलब उन्होंने तुसीं सिखाओगे कि तुसीं टेंशन नहीं लैनी, तनाव नहीं लेना। ऑप्शन नंबर सी लिखा होया कि सैग्रीगेट दैम फॉर देयर पीर स्पैशल अटेंशन। मतलब यह कि बच्चों को आपां अड कर दांगे विशेष ध्यान देने लई, कि आपां ना बच्चों को अड अड करके बिठा दांगे आपां, क्योंकि उन्हां ते विशेष ध्यान देना आ। कि ये जवाब सही है या फिर ऑप्शन नंबर डी चैलेंज दैम टू एनहांस देयर क्रिएटिविटी। उन्हां दी रचनात्मकता नूं वधाउण लई उन्हां नूं चुनौती दिओ। कि ये जवाब सही होएगा जेकर आपां सही जवाब की गल करिए। अ टीचर वांट्स द गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास टू अचीव देयर पोटेंशियल। कि एक टीचर की चाहता है कि उहदे जिहड़े क्लास दे होनहार बच्चे ने, प्रतिभाशाली जिहड़े बच्चे ने, जिन्होंने आपां गिफ्टेड लर्नर्स कहते हैं, गिफ्टेड जिहड़े चिल्ड्रन हैगे आ वो अपने गोल नूं रीच करन, ते उहदे लई टीचर की नहीं चाहूगा, आपां उन्हां नूं अड करके नहीं बिठावांगे। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ा सी है ना, ये जवाब तुहाडा सही है। तो बाकी दे जवाब अपने गलत क्यों ने, इहदे बारे भी आपां जरूर डिस्कस करांगे। क्योंकि पहली ऑप्शन च की लिखा होया कि आपां बच्चिआं नूं ना आपां नॉन अकैडमिक एक्टिविटीज़ नूं इंजॉय करना सिखा रहे हैं। तो ये गल वधिया गल हैगी है ना, कोई जरूरी थोड़ा है कि आपां हर वेले बच्चों नूं पढ़ाई जाना। सो आपां बच्चों नूं ये भी सिखाउने आ कि जिहड़ियां नॉन अकैडमिक एक्टिविटीज़ हुंदियां ने तुसीं उन्हां नूं भी इंजॉय करना सीखो। सो ये गल तां मतलब गिफ्टेड लर्नर्स दे विच होनी चाहिदी है, तां करके इहदा जवाब ये नहीं होया। ऑप्शन नंबर बी वेखो कि आपां बच्चों नूं सिखाउने आ कि बई तुसीं चिंता नहीं करनी, तनाव नहीं लेना, टेंशन नहीं लैनी। सो ये गल भी ठीक है। बट ऑप्शन नंबर तुसीं डी वेखदे हो कि आपां उन्हां नूं जिहड़ी क्रिएटिविटी हैगी है उन्होंने कुछ इस तरह के टास्क देवांगे जिहदे नाल उन्हां दी जिहड़ी रचनात्मकता हैगी आ, क्रिएटिविटी हैगी आ, वो डेवलप होगी। सो ये गल भी ठीक लिखी है। सो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। बट ऑप्शन नंबर सी वेखदे हां ते एक टीचर कदे भी नहीं अपने बच्चों को अलग करके बिठाऊगा क्लास की, जेकर आपां गल करदे हां। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आपां चलदे हां जी अगले प्रश्न ते। अगला प्रश्न वेखो, एबिलिटी of knowing the meaning of problem, weakness and gaps related to environment is a characteristics of। कि वातावरण नाल संबंधित समस्या, कमजोरियां अते पाड़े दे अर्थ जानने की योग्यता की विशेषता है। मतलब एक कोई परसन है, क्योंकि इत्थे चिल्ड्रन की गल की हुई है, तिन्ने ऑप्शनों में वेखो थल्ले दित्तियां गईयां ते इत्थे की लिखा होया कि एक जिहड़ा चिल्ड्रन है, किसी भी चिल्ड्रन की गल की है, जदों उहदे विच एबिलिटी होवे, एबिलिटी की हुंदी है एक योग्यता होवे, किहड़ी योग्यता होवे, नोइंग। नोइंग की हुंदा है जानन दी, की जानन दी जी, उहदे विच जानन दी योग्यता होवे। मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम की समस्या की है जी, समस्या की है। एंड वीकनेस कमजोरियां की ने, भाव की कमजोरियां दे नाल नाल गैप्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट। मतलब कि एनवायरमेंट दे विच कोई भी प्रॉब्लम नूं वेखदा है, उहनूं पछाणन की कोशिश करता है, उहनूं सॉल्व करन की कोशिश करता है, प्रॉब्लम है कि उहनूं समझण की कोशिश करेगा। तो बच्चे विच किहड़ा करैक्टर है, कि ये गिफ्टेड चिल्ड्रन है, प्रतिभाशाली बच्चे है, या फिर एवरेज चिल्ड्रन है जी, औसत बच्चे, कि ये क्रिएटिव चिल्ड्रन है ने, या फिर यह नन ऑफ दैम। सो जदों आपां गल करते हैं कि कोई बच्चा किसी भी चीज़ नूं, किसी भी प्रॉब्लम नूं
ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਚਿਲਡਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਚਿਲਡਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗਿਫਟਡ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਿਫਟਡ ਚਿਲਡਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰੈਕਟਰ ਫੀਚਰਸ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਭਟਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗਿਫਟਡ ਚਿਲਡਰਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਫਟਡ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗਿਫਟਡ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਓਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਟੀਚ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਲੋ ਲਰਨਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਲਰਨਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੈਸਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ? ਕਿ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਰਡਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਹਾਰਮੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਪੂਰੀ ਸਮੀਕਰਨ, ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਦਿਸ਼ਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਲੈਕ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵੇਖੋ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਰਮੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਗੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਲਥੀ ਪਰਸਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਪਲੇਜ਼, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅ ਨੋਮੀਨਲ ਰੋਲ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਰੋਲ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਰੋਲ, ਅਣਪਛਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਰੋਲ, ਦਿਲਚਸਪ ਭੂਮਿਕਾ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ এনवायरमेंट ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਮੀਨਲ ਰੋਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਅ ਨੋਮੀਨਲ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ, ਨੋਮੀਨਲ ਰੋਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਏ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, which of the following is the storehouse of our unfulfilled desire? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਦ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਈਗੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦ ਐਂਡ ਈਗੋ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ। ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟਰਮਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੀ, ਇਦ, ਈਗੋ ਐਂਡ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਅਨਫੁਲਫਿਲਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰ। ਅਨਫੁਲਫਿਲਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਦ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਦ, ਈਗੋ ਤੇ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਟਿਕ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਮ। ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਦ, ਈਗੋ ਤੇ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਟੌਫੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਟੌਫੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ 2 ਟੌਫੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। 2 ਟੌਫੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵੰਡ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੰਡਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੌਫੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਨਫੁਲਫਿਲਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਅਨਫੁਲਫਿਲਡ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਾਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਈਗੋ ਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਈਗੋ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੌਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੈਂਡੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੌਫੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਗੋ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਟੌਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਟੌਫੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਟਰਮਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਵੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ not considered as a sign of being gifted? ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਇਨ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਅਦਰਸ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਨੋਵੈਲਟੀ ਇਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਰਿਓਸਿਟੀ, ਉਤਸੁਕਤਾ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਫਟਡ ਦੀ,
कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਅਦਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਨੋਵੈਲਟੀ ਇਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਿਫਟਡ ਲਰਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਫਟਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋਸਤੋ PDF ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ PDF ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ੋਫਰਨੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ੋਫਰਨੀਆ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੋਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਨਿਊਰੋਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਕਾਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਾਈਕੋਮੈਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ੋਫਰਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਕਾਰ, ਭਾਵ ਸਾਈਕੋਮੈਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ੋਫਰਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਐਬਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਈਕੋਮੈਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਕਾਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨ ਦ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਬੀਇੰਗ ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਏ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀਚਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਟ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਟ ਆਫਰਸ ਬੈਟਰ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਫॉर ਟੀਚਰ ਟੂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਈਚ ਲਰਨਰਸ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਚਿਲਡਰਨ ਡਿਵੈਲਪ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਲਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਬੱਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਲਰਨਰਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਰਨ ਬੈਟਰ ਇਨ ਗਰੁੱਪਸ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੀ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਲੋ ਲਰਨਰਸ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਡਿਵੈਲਪ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਲਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।
ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਜੀ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਜਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।